back to one more session. Today we are going to start BCom semester 1. My dear student, in the previous session we have learned the course content, that is your syllabus of financial accounting. This is one of the compulsory subject, and in this subject you have 4 chapters. Chapter number 1 is consignment, that we had discussed earlier. Chapter number 2 is accounts of joint venture business. Chapter number 3 is accounts of joint life policy, and fourth chapter is accounts of amalgamation of partnership firm. So out of these 4 chapters, today we are going to start one of chapter which is accounts of joint venture. Now my dear student, look at here the word joint venture. जो આપણે ગુજરાતી શબ્દ જોઈએ તો joint मतलब संयुक्त, venture साहस. In simple, joint venture मतलब संयुक्त साहस. હવે joint શબ્દ આવશે, it means that there must be 2 or more person. So when 2 or more person starts a business, that is called as joint venture. બે કે તેથી વધારે વ્યક્તિઓ નફો કમાવાના ઉદ્દેશ્યથી, હવે જ્યારે બિઝનેસ હશે ત્યારે નફો કમાવાનો ઉદ્દેશ્ય તો હોવાનો જ છે. તો બે કે તેથી વધારે વ્યક્તિઓ, હવે જો અહીંયા બે કે તેથી વધારે વ્યક્તિનું આપણે ધ્યાન રાખીશું તો in your 12th standard you have learned in detail about partnership. ભાગીદારી વિશે ખૂબ ડિટેલમાં ભણ્યા છો. તો ભાગીદારી શું છે? બે કે તેથી વધારે વ્યક્તિઓ, 2 or more. 2 or more. તો જોઈન્ટ વેન્ચરમાં પણ બે કે તેથી વધારે વ્યક્તિઓ છે, પાર્ટનરશિપમાં પણ બે કે તેથી વધારે વ્યક્તિઓ છે. તો બંનેનો તફાવત શું? સૌથી પહેલો પ્રશ્ન, સર 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં અમે પાર્ટનરશિપ ભણીને આવ્યા છીએ, તો અત્યારે પાર્ટનરશિપ જેવું જ જોઈન્ટ વેન્ચર શા માટે? So before moving to the accounting treatment of this particular business, we have to learn about the difference between these two, joint venture and partnership. So what is partnership? When 2 or more person comes together for starting a business માટે ભેગા થાય છે. શા માટે? Their aim is to earn profit, so they are starting their business for profit motive, for not a specific duration. Partnership માં કોઈ specific duration હશે નહીં. But when we are learning joint venture, when 2 or more person starts a business for earning profit for a specific time, હવે જ્યારે આ specific time શબ્દ એડ થશે ત્યારે આ પાર્ટનરશિપ જે છે એ શું બની જશે? જોઈન્ટ વેન્ચર. So what is joint venture? Joint venture is a temporary partnership. બીજું કશું નથી. આપણે ભણ્યા છે 12મા ધોરણમાં ભાગીદારી પેટી, ભાગીદાર, પ્રવેશ, admission of partner, retirement of partner, death of partner. We have learned accounting treatment of partnership firm. We have learned accounting treatment of goodwill in partnership firm. But જે અત્યારે આપણે ભણવાનું છે joint venture, it is temporary partnership. હવે temporary partnership એટલે શું? આપણે ઉદાહરણ સમજીએ. માનો કે બે વ્યક્તિ ભેગા થાય છે, ઉનાળાની સીઝન છે, ઉનાળાની સીઝનમાં બે વ્યક્તિઓ કેરીના બિઝનેસ માટે ભેગા થાય છે. This is a seasonal business. શું છે આ? seasonal business. તો seasonal business ક્યાં સુધી ચાલવાનો છે? જ્યાં સુધી એની સીઝન રહેશે ત્યાં સુધી. એકવાર સીઝન પૂરી થઈ ગઈ, બિઝનેસ પૂરો. ક્લિયર ડિયર સ્ટુડન્ટ? જો જોઈન્ટ વેન્ચર શું છે? સ્પેસિફિક ટાઈમ માટે છે. એ સીઝન પૂરી થઈ, બિઝનેસ પૂરો.
જોઈન્ટ વેન્ચર પૂરું. બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ, કન્સ્ટ્રક્શન. કન્સ્ટ્રક્શન નું આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ. બે વ્યક્તિઓ ભેગા થાય છે કોઈ બિલ્ડિંગ ના કન્સ્ટ્રક્શન માટે. શું છે? જોઈન્ટ વેન્ચર છે. કેટલા સમય ચાલવાની? તો આ એટલા સમય ચાલવાની જ્યાં સુધી આ કન્સ્ટ્રક્શન ચાલુ છે. એકવાર કન્સ્ટ્રક્શન પૂરું થયું તો જોઈન્ટ વેન્ચર ઓટોમેટિકલી ક્લોઝડ. નાઉ હિયર a point of difference is there. જોઈન્ટ વેન્ચર એના ઓબ્જેક્ટિવ એનો એમ પૂરો થવા સમયે ઓટોમેટિકલી પૂરી થઈ જશે, જ્યારે પાર્ટનરશિપને આપણે ક્લોઝ કરવી પડશે. ડિસોલ્યુશન ઓફ પાર્ટનરશિપ, ભાગીદારી પેઢીનું વિસર્જન. જ્યારે અહીંયા ઓટોમેટિકલી કન્સ્ટ્રક્શનનો બિઝનેસ છે, કન્સ્ટ્રક્શન બધું થઈ ગયું, જોઈન્ટ વેન્ચર પૂરું. સિઝનલ બિઝનેસ છે, ઉનાળો જતો રહ્યો છે, કેરીનો બિઝનેસ પૂરો, જોઈન્ટ વેન્ચર પૂરું. So this is the basic difference between partnership and joint venture. થોડાક આગળ જઈએ. For partnership firm we have Partnership Act 1932. ભાગીદારી પેઢી માટે આપણી પાસે કાયદો છે. ભાગીદારી પેઢી માટે આપણી પાસે કાયદો છે. It means that in case of partnership firm, જો એગ્રીમેન્ટ કરેલું ના હોય તો ઓટોમેટિકલી પ્રોવિઝન્સ કયા લાગુ પડી જશે? પાર્ટનરશિપ ફોર્મના. બટ in case of joint venture in India, no specific legal provisions are there, no legal act. કોઈ કાયદો અવેલેબલ નથી. તો એનો મતલબ એવો કે જો કાયદો અવેલેબલ નથી તો અહીંયા એગ્રીમેન્ટ, રિટર્ન એગ્રીમેન્ટ કંપલસરી થઈ જશે. જો એગ્રીમેન્ટ નહીં હોય તો પાર્ટનર્સ વચ્ચે પ્રોબ્લેમ્સ થશે. અહીંયા એગ્રીમેન્ટ નહીં હોય, બહુ ધ્યાનથી સમજજો, અહીંયા એગ્રીમેન્ટ નહીં હોય તો ઓટોમેટિકલી જે પાર્ટનરશિપ એક્ટ 1932 ના જે નિયમો છે એ નિયમો ઓટોમેટિકલી આ પાર્ટનરશિપ ફોર્મને લાગુ પડશે. ક્લિયર ડિયર સ્ટુડન્ટ? a simple difference. શેનો? પાર્ટનરશિપ અને જોઈન્ટ વેન્ચર. મૂવિંગ ફર્ધર, પાર્ટનરશિપ ફોર્મમાં જે પાર્ટનર્સ, બે કે તેથી વધારે વ્યક્તિઓ ભેગા થયા છે એ વ્યક્તિને પાર્ટનર્સ કહેવાશે. વ્યક્તિને શું કહેવાશે? પાર્ટનર. જ્યારે અહીંયા વ્યક્તિને શું કહેવાશે? વેન્ચરર. A અને B, તો A વેન્ચરર છે, B પણ વેન્ચરર, બંને સાહસ લેવા વાળા વ્યક્તિઓ છે. તો in case of joint venture, the persons involved in joint venture are called as venturer, whereas in case of partnership firm, the persons who are included in that partnership firm is called as partners. Now in partnership firm, the agreement between partners is called as partnership deed. ભાગીદારી કરાર જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ. In case of joint venture, જે એગ્રીમેન્ટ થશે, that agreement is called as MOU. In simple, it is Memorandum of Understanding. Clear dear student? તો આ સિમ્પલ ડિફરન્સ છે. પાર્ટનરશિપ ફોર્મ, બે કે તેથી વધારે વ્યક્તિઓ, 3 પોઈન્ટ સેમ છે, પ્રોફિટ મોટિવ છે. પાર્ટનરશિપ ફોર્મમાં એક્ટ છે, જ્યારે જોઈન્ટ વેન્ચર માટે કોઈ એક્ટ નથી. ભાગીદારી પેઢીમાં જે મતલબ પાર્ટનરશિપ ફોર્મમાં જે પર્સન્સ હશે એને પાર્ટનર કહેવાશે, જોઈન્ટ વેન્ચરમાં જે પર્સન હશે એને વેન્ચરર કહેવાશે અથવા તો કો-વેન્ચરર કહેવાશે. પાર્ટનરશિપ ફોર્મમાં જે એગ્રીમેન્ટ થશે એને પાર્ટનરશિપ ડીડ કહેવાશે અને જોઈન્ટ વેન્ચરમાં જે એગ્રીમેન્ટ થશે એને મેમોરેન્ડમ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કહેવાશે. ઇઝ ધેટ ક્લિયર ડિયર સ્ટુડન્ટ? સો આપણે શું કર્યું? જોઈન્ટ વેન્ચર અને પાર્ટનરશિપ ફોર્મ વચ્ચેનો ડિફરન્સ સમજ્યા. જોઈન્ટ વેન્ચર માટે કોઈ એક્ટ એપ્લિકેબલ નથી, આ બધું આપણે કર્યું. નાઉ we are learning accounting treatment of joint venture business. હવે આપણે જે ડિસ્કશન કર્યું એમાં શું જોયું? A પર્સન છે, B
B પર્સન છે. there are two partners A અને B joint venture સ્ટાર્ટ કરે છે. ભેગા મળીને joint venture સ્ટાર્ટ કરે છે. is that clear? તો A નો પોતાનો અલગ બિઝનેસ પણ હશે, શક્યતાઓ છે. B નો પણ પોતાનો અલગ બિઝનેસ હશે. સમજાય છે? આપણે શું સમજીએ છીએ? અકાઉન્ટિંગ ટ્રીટમેન્ટ. આપણે અકાઉન્ટિંગ કેવી રીતે કરવાનું છે આ ચેપ્ટરના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ નું. So A and B are starting a joint venture business. A have its own business, B have its own business. તો અકાઉન્ટિંગ કોણ કરશે? either A will record the transaction, આ A હિસાબો રાખશે, અથવા B હિસાબો રાખશે, અથવા બંને હિસાબો રાખશે. શક્યતાઓ બધી છે. યા તો A હિસાબ રાખે છે અથવા B હિસાબ રાખે. જે પણ એગ્રીમેન્ટ થશે એ પ્રમાણે according to memorandum of association between them, the agreement between co-venturers are called as memorandum of understanding. so MOU માં જે હશે એ પ્રમાણે A હિસાબ રાખશે અથવા B હિસાબ રાખશે. માનો કે બે માંથી પોતાનો અલગ અલગ બિઝનેસ છે તો ટાઈમ નથી, તો what they can do, they can appoint a third person. હિસાબો કોણ રાખશે? C. તો આપણે સિમ્પલ શબ્દોમાં અકાઉન્ટિંગ ટ્રીટમેન્ટ ને આપણે બે પાર્ટમાં ડિવાઇડ કરીશું. બે પાર્ટમાં. કેવી રીતે? 1, no separate books to be maintained, no separate books to be maintained. And separate books to be maintained. Clear dear student? આપણી પાસે બે મેથડ છે હિસાબો રાખવા માટે. એક તો અલગથી હિસાબો તૈયાર કરવાના, અલગથી ચોપડા રાખવાના નથી, અથવા તો અલગથી ચોપડા રાખવાના. Now no separate books are to be maintained. What does it mean? Either one partner is maintaining account or both the partners are maintaining account. ધ્યાનથી સમજજો. અલગથી હિસાબો રાખવાના નથી. એનો મતલબ એવો કે બંનેનો જે બિઝનેસ છે એ બિઝનેસની જોડે જોડે જે લોકોએ જોઈન્ટ વેન્ચર બિઝનેસનું અકાઉન્ટિંગ કરવાનું છે. So further this no separate books to be maintained is divided into two parts. Only one partner keeps account. Only one partner keeps accounts. Clear? And the other side, all partner keeps account. હવે જો અહીંયા નો સેપરેટ બુક્સ મતલબ A અથવા B બેમાંથી કોઈ પણ એક હિસાબ રાખવાના છે. ઓન્લી વન પાર્ટનર A અને B કોઈ પણ A યા તો A હિસાબો રાખશે અથવા તો B હિસાબો રાખશે. ક્લિયર? ઓન્લી વન પાર્ટનર. ઓલ પાર્ટનર A પણ હિસાબ રાખે છે, B પણ હિસાબ રાખે છે. So this is all partner keeps account. Clear? Moving further, separate books to be maintained. જે આપણે હમણાં જોયું એમ અલગથી હિસાબો રાખવાના છે. A પણ હિસાબો નહીં રાખે, B પણ હિસાબો નહીં રાખે. કેવી રીતે હિસાબો રાખવાના છે? અલગથી. So in this separate books to be maintained, we have to prepare some accounts. Here also we have to prepare some accounts. Here also we have to prepare some accounts. Clear dear student? So only one partner keeps account. માનો કે આપણે A ની બુકમાં હિસાબો તૈયાર કરીએ છીએ. It means that in the books of A, in the books of A, અહીંયા A હિસાબો રાખે છે. We have to prepare one joint venture account and number 2 is B's account. જે વ્યક્તિ છે બીજો પાર્ટનર છે એનું અકાઉન્ટ. અહીંયા પણ જો A ની બુકમાં હિસાબો તૈયાર કરીએ છીએ તો જોઈન્ટ વેન્ચર અને B નું અકાઉન્ટ, જો B ની બુકમાં હિસાબો તૈયાર કરીએ છીએ તો જોઈન્ટ વેન્ચર અને A નું અકાઉન્ટ. ક્લિયર? આગળ આપણે સમજીશું જોઈન્ટ વેન્ચર અકાઉન્ટ કેવી રીતે તૈયાર કરવાનું છે, પાર્ટનર્સ અકાઉન્ટ કેવી રીતે તૈયાર કરવાનું છે. we will discuss it in
next session. Is that clear? Joint venture account શું છે, joint venture account કેવી રીતે તૈયાર કરવાનું છે, that we are going to discuss in the next session. But at present what we are doing, learning accounting treatment of the transactions of joint venture business. શું છે? one partner keeps account, all partner માં આપણે સમજ્યા A ની બુકમાં joint venture અને B નું account, B ની બુકમાં joint venture અને A નું account. When separate books to be maintained, અહીંયા આપણે બે જ account તૈયાર કરવાના છે, joint venture અને B નું account. But in case of separate books to be maintained, we have to prepare 3 accounts, and that 3 accounts are: number 1, joint venture account; number 2, all partners account; and number 3 is joint bank account. Is that clear, dear student? આપણે આજે શું શીખ્યા? કયા અકાઉન્ટ આપણે તૈયાર કરવાના છે? તો જોઈન્ટ વેન્ચર અકાઉન્ટ છે, પાર્ટનર્સ અકાઉન્ટ અહીંયા પણ છે, નવું શું છે? જોઈન્ટ બેંક. સો ફોર ધીસ ચેપ્ટર સિમ્પલ શબ્દોમાં આપણે કહીએ તો આપણે કેટલા અકાઉન્ટ તૈયાર કરવાના છે? 3 અકાઉન્ટ: જોઈન્ટ વેન્ચર અકાઉન્ટ, ઓલ પાર્ટનર્સ અકાઉન્ટ અને જોઈન્ટ બેંક અકાઉન્ટ. ક્લિયર? સો in the next session we are going to learn how to prepare joint venture account, what is joint venture account and how to prepare joint venture account, what is partners account and what is joint bank account. Clear, dear student? Thank you very much. Have a good day. Take care. Jai Hind, Jai Bharat.